नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 44 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करो केबे भूलिबेनी सांग माने। हिंदी स्टोरी चैनल रे नुआ पार्ट अपलोड हो जाइछि, विजिट करी कहानी शुणी सब्सक्राइब करिवे। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। संध्या होई जाइथिबारु बहुत कष्टरे रूपा निजर अनिच्छा सत्वे आकाश बाबूଙ୍କ केबिन बाहर को बाहरिला। आज मनरु सबु बोझ जेमिति उतुरी जाइछि, मन हृदय एकदम हल्का लगुछि। से केबिन कबाट पाखरु पुणी थरे पछकु अनेई तांकु हाथ हलैला। से इशारा रे कहिले, रूपा तमे सिना चली जाउछ, हेले मनटा मो भितरे भितरे तम विच्छेदरे विलाप करुछि। से मिछरे मुह उदासिया हस चेनाई खेळेई सेमिति इशारा रे कहिले, भलरे जाओ। आकाश बाबूଙ୍କ केबिन बाहरी रूपा चारिआड़ को अनेई देला। आसिया बेले तो से ए सब चिंता करी नथिला ताकू किए देखुछि कि नहीं। ले एबे आकाश बाबूଙ୍କୁ देखी मनरु सबु कष्ट दूर हेबा परे मन को एबे किए देखुछि कि न देखुछि चिंता आसुछि। विशेष करी सेई शंभुटा अति नुछुना पिलाटे, शनि ग्रह परी ता उपरे सवार हेबाकू बसिछि। काहेकि बापा ताकू एइठिकू आनिले केजणी, आउ मनीष एमिति बदले बोली से जानि नथिला। से अनेइला आगकू, दूररू आसुथिले आकाश बाबूଙ୍କ बापा राधाकांत सार। हे भगवान, मनीषा आज मला। रूपा मुंडरे चक्कर काटला। एक तो से आज ट्यूशन जाइनी, जाऊ नहीं बोली जणैला भी नहीं। सार बोधुए ट्यूशन पाई अपेक्षा करी करी एबे पुओ पाखको आसुछंती। से ताकू एइठी देखी कौन भाबिए केजणी। एमितिरे सार बहुत स्ट्रिक्ट। से तुरंत मुहरे ओढ़णी ढांकी धरी मुह तळकू पोतिला। सार ठीक ता पाख देई क्रॉस करिगला बेले रूपा मने मने भगवान को धन्यवाद जणाउथिला। जा हो से आकाश बाबूଙ୍କ पाखरु ठीक समय बाहरी आसीछि, नहेले बे कौन होइथांदा केजाणी। सबु जेमिति पानी रे भासी जाइथांदा। रास्ता रे फेरिया बेले रूपा सबु भूली पुणी को एक स्वप्न राज्य रे हजिगला। आकाश बाबूଙ୍କୁ नहीं ताहारी पाई एमिति कष्ट पाइले तथापि भी मनरे ता प्रति बिंदुए भी अभिमान नहीं, बरं प्रति बदଳରେ तांको मन कुंजरे फुटी चलिछि सहस्र प्रीतिर कदम्ब। आउ सेई कदम्ब गोटिए परे गोटिए ता हातरे धरेई चलिथिले से। रूपा मनरे तांको प्रति थिबा प्रेमर सागर जेमिति आहुरी दुई गुणा फुली उठिला। निजकु निजे हसिला खूब आत्मसंतोषरे। रूपा मन भितरे थिबा अजस्र प्रेम संभार से आकाश बाबूଙ୍କୁ समर्पण करदेला सेई मुहूर्तरे। दीदी कोउठी छाड़िबी, रिक्सावालार प्रश्न रे रूपार भावना भग्न होला। मंदिर पाखरे पुणी रूपा मन उड़ीगला आकाश बाबू पाखकू। सेई आखि सेई हस आउ मिठा मिठा कथा पाखरे रूपा संपूर्ण हजि जाउथला। आकाश बाबूଙ୍କ बापाଙ୍କୁ भी टिके संदेह होला रूपा को एमिति मुहरे ओढ़णी घोड़ेई होई जाउथिबा देखी। से स्पष्ट देखी पारि नथिले किए बोली, किंतु मनरे संदेह आसीथिला। से रूपा पाई अपेक्षा करी शेषरे पुओ पाखकू आसीथिले। पुणी भाबुछंती रूपा कौन पाई हॉस्पिटल को आसीबो। एई भावना भितरे पुओ केबिन पशुथिले से। आकाश बाबू रूपा जीवार 5 मिनिट परे निज बापा को देखी डरी गले। रूपा को देखी नाहंती तो से। रूपा आज ट्यूशन जाइनी आउ एइठिके आसीथिला बोली से काहेकि। रूपा खुशी रे रिक्सारू ओल्हेई घर भितर को गुणुगुणु होई पशिला। आभा निज नानी को एमिति खुशी मूड रे देखी सबु बुझीगला। आज ताहले सबु मान अभिमान दूर होई जाइछि मो नानीर। से तेणु गाइबा को आरंभ कला। आज मधु सुआ जाए रे मेरा मन बिन बात मुस्कुराए रे मेरा मन। तोर किछि आ काम नाही कि रे, सबु बेले एमिति गीत गाउछु खाली मते देखी। एते गीत कोउठु शिखुछु तू। आभा ता कथारे ध्यान न देई मुहरे कुटिल हस चेनाई खेळेई पचारला, नानी ए नानी, डाक्तर बाबू आज कोउ मिठा खुआई देले कि जे मन तोर एते खुशी अछि। आउ किछि घंटा पूर्वरु तो एते दुखी थिलु जे समग्र बारिपदा जेमिति कांदुथिले, जेमिति अषाढ़िया मेघ तो मुहरे ढांकी जाइथिला। एबे भोदुओ खरा झटकुछि। रूपा भी खुशी रे सबु भूली जाई आभा प्रश्नर उत्तर देला। अरे से कौन होमियोपैथी डाक्तर होइछन ना कौन, मिठा गोली देबे। तांको पाखरे तो पिता कढ़ा टैबलेट अछि केवल। पिता टैबलेट रे नानी रोग भल हुए लो, जेमिति कि तोर अभिमान रोगटा एबे पूरा पूरी भल होई गला। ए बदमाश, केड़े बड़ बड़ कथा कहिबा शिखिलुनी तू। जानिछु तांकर एक्सीडेंट होईछि, बिचारा हॉस्पिटल अछंती। रूपा मुह सुखेइला शेष आड़कू। कहार एक्सीडेंट होईछि?
ଅଚାନକ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆଭା ଜାଣିଛି ଏଇ ନାନୀ ଖୁବ୍ ହୋଲି, ତାର ହଡ଼ବଡ଼ିଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାମା ଜାଣିଲେ ଘରେ ଭୂକମ୍ପ କି କ'ଣ ଆସିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ଆମେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ କହୁଥିଲା ହିରୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଜିକା ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେଇଆ ଦିନରାତି ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଲୋଚନା ଖାଲି କର। ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ୍ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲି। ଦୁହେଁ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଖାଲି କରୁଛ। ହଉ ହଉ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଆଭା ରୂପା କାନରେ କହିଲା, ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲିଲୋ ନାନୀ, ଆଗକୁ ସାବଧାନ ଥିବୁ। ନହେଲେ କ'ଣ? ମାମାଙ୍କ କଥା ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ମିନି ପିଉସୀ ସହ କ'ଣ ହେଲା? ମାନସ ପିଉସା। ରୂପାର ମନ ଧାଉଁଥିଲା ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। କେମିତି ରହିଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ରୂପା। ଥରଟିଏ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି। ହରିଦ୍ୱାର ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନସ ବାବୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେହଟା ଟିକିଏ ଅବଶ ଲାଗୁଛି। ଦେହ କ'ଣ ମନଟା ମିନି ପାଇଁ ବେଳ ଅବେଳରେ ଏମିତି ଅବଶ ହୋଇଯାଏ। କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ମିନି? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜମିଦାର ଦିବ୍ୟମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମିନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ମାନସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ? ସେ ଏବେ ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ। ଏଇ ହରିଦ୍ୱାର କ'ଣ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କା ଖାଲି, ମିନୁକୁ ସେ ମାରି ନା ସେ ଆଗକୁ ଭାବିବାକୁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ। ସେ ଆଗକୁ ଭାବିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ମିନି ଫେରିବାର ଆଶା ଭିତରେ ହିଁ ବାକି ଜୀବନ କଟେଇ ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମିନି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ମିଳିବ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ରୂପା ଆଖି ଆଜି ବିନିଦ୍ର ହେବାକୁ ଯେମିତି ପଣ କରିଛି। ଫୋନ୍ଟା ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଏଇ ମୃଦୁ ଶବ୍ଦରେ ତାର ମଧୁର ଭାବନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେଇଲା। କୋଉ ମେଘ ରାଇଜରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା ସେ କେଜାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନେଇ କହିଲା, ତମେ ଶୋଇନ ଏଯାଏଁ? ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ଡିସଚାର୍ଜ କେବେ ହେବ? ଏବେ କଷ୍ଟ କମ୍ ତ? ରୂପାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ଆକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ଏକାଥରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଚାର, ଉତ୍ତର ଦେବି। ରୂପା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ଭାବୁଛି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ମୋ ମନର ଭାବନାକୁ। ରୂପା ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ରାଗିଲ ନା କ'ଣ? ହଉ ବାବା ଶୁଣ, ଏଯାଏଁ ଶୋଇନି କେବଳ ତମ ସହ କଥା ହେବି ବୋଲି। ଔଷଧ ବି ଖାଇସାରିଛି। ଡିସଚାର୍ଜ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତମ ହାତରନ୍ଧା ହାଲୁଆ କେମିତି ଖାଇବି ଯେ? ଶେଷରେ କ'ଣ ପଚାରିଲ? କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ତ ମୋ ସୁନା ସବୁ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୂନ୍ୟ। ଜାଣିଛ, ମନରେ କେବଳ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତିକା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସବୁ ଶୁଣେ ଟିକେ ମୁଁ। ତମକୁ କାହିଁକି କହିବି? ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକାନ୍ତ ମୋର। ସେଇଠି ଆଉ କାହାର ଅନୁପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି କହି ଚାଲିଥିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ଦେଖିଥାଅ। ମୋତେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଛ ଯେ? ଆକାଶ ବାବୁ କଷ୍ଟରେ ହସକୁ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି କି? ମୁଁ ତ ମୋର ଆଭାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ନା। ତମେ ଆସି ଉଠେଇ ନେଲ। ହଉ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। କଥା ହୁଅ, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଉଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସେ ଫେଁକିନା ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆହା ଏଡ଼ିକି ରାଗି ତମେ ହେଲ ଯେ। ଭାବୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି। ସତରେ? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତମେ ବି ନା। କ'ଣ ମୁଁ ବି? ଆଜି ତ କହିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ସୁନା। ରୂପା ହସିଦେଲା ଖୁବ୍ ମଧୁର ହସଧାରେ। ଆର ପାଖେ ରହି ଆକାଶ ବାବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ରୂପା ଓଠରେ ହସ ଆଉ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ହସିବ ନା କିଛି କହିବ? କାଲି କିଏ ଜାଣେ ଏଇ ପଦକ ତୁମକୁ ପଚାରିବା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ। ରୂପାର ରୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଅହରହ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଯେ ସେ କେବେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବନି ତ। ଏବେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଏଇ ପଦିଏ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଦେଇଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ଏଇ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲ? ସେମିତି ଆଉ କେବେ ଭୁଲରେ ବି କହିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏଇ ବଦମାସ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି,
ମୁଁ କାହିଁକି ତମଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବି ନା ତମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି? ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ବହୁତ ଭୟ ହୁଏ ମୋର, ଯେମିତିକି ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ଜଣେ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ନା? ସେ ସବୁ ମନର ଭ୍ରମ ରୂପା। ବହୁତ ଭାବୁଛ ତମେ। କିଛି ହେବନି। କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଯେ? ଶୁଣ, ତମେ ଆଜି ଠିକ୍ ଯିବାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାବିଲି ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ନା, ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବାପା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ଥରେ ବାପା ମୋତେ ପିକ୍ନିକ୍ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ସ୍କୁଲରେ ପିକ୍ନିକ୍ ଯିବାର ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ 100ରୁ 100 ରଖିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ। ମୁଁ 98 ରଖିଲି, ତେଣୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେଲେନି। ବାପା ଖୁବ୍ ରାଗି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ପସନ୍ଦ ଲୋକ। ମା ପାଖରେ କେତେ କାନ୍ଦିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଯେ ଛାଡ଼ିବେ କହିଲେ? 2 ମାର୍କ କାହିଁକି କମ୍ ରଖିଲୁ? ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ଡରିଯାଇ କହିଲା ରୂପା। ହଁ ବାପା, ମୋ ବାପା ନା? ହଁ, ତମେ ବି ଡାକିଲେ ଚଳିବ। ରୂପା ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା ହଉ, କାଲି ଗଲେ ଦେଖାହେବ, ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ଆସିବ ତ? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ରୂପା ଫୋନ୍ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ଆଜି ତାର ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ଅଚାନକ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସେଇ ପଦକ କଥା। କିଏ ଜାଣେ ତମ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ରୂପା ନିଜକୁ କହିଲା, ଏମିତି କେବେ ହେବାକୁ ବି ମୁଁ ଦେବିନି। ଅଳସ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠୁଣୁ ଆଭା ସବୁଦିନ ପରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓ ରଙ୍ଗିଲା, ତୂନେ कैसा जादू किया, ପିଆ ପିଆ ବୋଲେ ମତ ବାଲା ଜିଆ। ମଲା ମଣିଷ ଆଜି। ସକାଳଠାରୁ ଏ ଆଭାଟା ନା ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ରୂପା ଆଜି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ତା ଉପରେ ଆଉ ରାଗି ପାରିଲାନି। ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବହୁତ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଲୋ, ଦେଖିବୁ ମାମାଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ମାମା ପଚାରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଇଲି ବୋଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ବିଶାଳ ଆକାଶ, ଆଉ ଆକାଶ ବୁକୁରେ ଲକ୍ଷ ତାରା, ହେଲେ ଆକାଶକୁ ପସନ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକାଟିଏ। ସେ କେବେ ସୁନା ପରି, କେବେ ରୂପା ପରି। ରୂପା ଝଟ୍ସେ ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ଏ ମା ମେରି ଆଇ ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ତୋତେ କେବେ କିଛି କହିବିନି ଲୋ, ତୁ ଯାହା ଗାଉଛୁ ଗା ପଛେ। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା କିଚେନରେ ହାଲୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି। ସେ ବି କୌଣସି ଏକ ଅଦେଖା ସନ୍ଦେହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ମିନି ଆଉ ରୂପା? ନା ନା, ରୂପା ତାଙ୍କ ଝିଅ। ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖୁବ୍ ଜାଣିଛି ସେ। ମିନି ପରି ସେ କିଛି ବି କେବେ କରିପାରିବନି। ଆଜି କ'ଣ ବନେଇ ନେଉଛୁ ରେ ମା? କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛୁ? ରୂପା ଅଚାନକ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ନାଇଁ ମାମା, ସେଇ ହାଲୁଆ ବନେଇ ନେଉଛି। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଅଫିସ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ପାଠରେ ଆଉ ଘର କାମରେ ବି ନିପୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜେରା କରୁଛ? ବୁଝିଲ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭୟ ହୁଏ। ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ନା, ବାସ୍ ବାସ୍, ତମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ରୂପା କେତେବେଳୁ କଲେଜ ବାହାରିଗଲାଣି। ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସର ହତ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ପିଲା କହେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଠିକ୍, ଆଉ ମା ବାପା କହନ୍ତି ପିଲାର ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ଅଧିକାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ କିଏ କ'ଣ ହଜାଏ ସମୟ ବି ଭରଣା କରିପାରେନି। ରୂପା ହାଲୁଆ ଟିଫିନ୍ ଖୋଲିଲା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ। ଆକାଶ, ଏଇ ନିଅ, ଖାଅ ଜଲ୍ଦି ହାଲୁଆ। ଏମିତି ଅନେଇଛ କ'ଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଯେ? ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖି ଦେହରେ ଥିବା ବାକି କଷ୍ଟ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ସୁନା, ଆଜି କାହିଁକି ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୋର? ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଖାଇବ ତମେ? ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଡାକିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କୁନି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେବ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା କଥାରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇ ହାଲୁଆ ଧରିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରୂପା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟିଫିନ୍ଟି ଧରିନେଇ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଣ୍ଟିକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବି? ମୁଁ କ'ଣ କୁନି ପିଲା ହେଇଛି ତମେ ଖୁଆଇ ଦେବ? ରୂପା ସେମିତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଭାବୁଛି, ତମେ ବେଳେବେଳେ କୁନିଠୁ ବି ଆହୁରି କୁନି ହୋଇଯାଅ। ହଁ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ସୁନା, ଏମିତି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଫନି ଭାବି ଭାବି ନିଜେ ନିଜେ ହସୁଛ ଯେ? ରୂପା ସେମିତି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁ ହସୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲା। ଆକାଶଙ୍କ ମୁହଁ ଅଚାନକ ବିକୃତ ହେଉ ହେଉ ସେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଉ ଖାଉ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ତମ ଆଖିର ଲୁହ କାହିଁକି? ରୂପା ଭାବିଲା ବିଚାରା ହାଲୁଆ ଖାଉ ଖାଉ ଖୁସିରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ବୋଧେ। ସେଇପାଇଁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି।
ଆକାଶ ବାବୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ପଚାରିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଏମିତି ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ନାଇଁ, ହାଲୁଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ। ଆଜି ସବୁଦିନ ଠାରୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ମୋର। ରୂପା 3-4 ଚାମଚ ଖୁଆଇ ସାରି ତାକୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆକାଶ ବାବୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ହାଲୁଆ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି, ଥୁ ଥୁ କରି ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା। ଛି, କି ଲୁଣ ଏଥିରେ! ହାଲୁଆରେ ଚିନି ବଦଳରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଲୁଣ ଢାଳି ଦେଇଛି। ତମେ କିଛି ନ କହି କେମିତି ଖାଉଥିଲ ଯେ? ଆଉ ମିଛରେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ହାଲୁଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜି। ବୁଝିଲ, ତମ ପରି ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ଦୁନିଆରେ। ଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି କେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ହେଲା। ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି କେମିତି? ହେଲେ ରୂପା ଏବେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ ସେ କେମିତି କଲା। ଠିକ୍ ଚିନି ପକେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ତାକୁ ଧମକେଇ ପଚାରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ସେ ହାଲୁଆ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି। ଭୟରେ ରୂପା ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ହେଲେ ଆକାଶ ବାବୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ ଶିରାରେ ତିଆରି ହାଲୁଆ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ତମେ ଏଡ଼ିକି ଭୋଳା ମଣିଷଟେ, ଯଦି ଲୁଣ ଲାଗୁଛି ଜବରଦସ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା ଜରୁରୀ? ମୋ ସୁନା ତିଆରି କରିଛି ନା, ସେ ଲୁଣିଆ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ବି ହେଉ, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁଆଦ। କିଏ ଜାଣେ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ହାଲୁଆ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ କଥାରେ ପାରିବିନି। ଆଉ କାହିଁକି ମିଳିବନି? କାଲି ବନେଇ ନେଇ ଆସିବି ରୁହ। ହେଲେ ମୁହଁର ଟେଷ୍ଟ ବଦଳାଅ ପ୍ରଥମେ। ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଡବାରୁ ଲଡ଼ୁ ବାହାର କରି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ରୂପା, ଏଥିରେ ତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତିଆରି କରିନାଉ। ନା ନା, ଏଥିରେ କେବଳ ମିଠା ହିଁ ମିଠା ଅଛି। ଖାଅ ତ ଜଲ୍ଦି, ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିଯିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଆହା, କେତେ ଚିନ୍ତା ତା ସୁନାର। ସେ ମୁରୁକି ହସି ପଚାରିଲେ, କାହା କଥା ଭାବି ଭାବି ହାଲୁଆ ବନେଇଥିଲ କି ଆଜି? ରୂପା ମନରେ ଭାବୁଛି ତମ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବି ନା ଆଉ କାହା କଥା ଭାବିବି। ସୁନା, କ'ଣ ପଚାରିଲି ପରା ତୁମକୁ? ଛେନାଗୁଡ଼ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତମେ ଘରକୁ କେବେ ଯିବ ଯେ? ଏଇଠି ତମକୁ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ବେଡ଼୍ରେ ଦେଖି ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ସୁନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ନା କେବେ କେବେ ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଟିଏ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ମନଦଶା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ହଉ କୁହ ନା, ହାଲୁଆ କାହା କଥା ଭାବି ଭାବି ତିଆରି କରିଥିଲ? କହିଲି ପରା ଛେନା ଆଉ ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ କଥା ଭାବି ଏତେ ଲୁଣ? ରୂପା ଏବେ ଟିକିଏ ଜୋର ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଘରକୁ କେବେ ଯିବ? କାଲି କି ପହରଦିନ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ଆସିବି। କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଯେ ମୋ ପାଇଁ। ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତ ରୂପାର ଅମାପ ପ୍ରେମ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚି ରହିଛି। କେତେ ପରିମାଣ ପ୍ରେମ ରୂପା ନିଜେ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ଆକାଶ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ରୂପା ହୃଦୟରେ ତା ପାଇଁ 7 ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରେମ ଉତ୍ତାଳ ଉଠୁଛି ସବୁବେଳେ। ସେଇଠି କେବଳ ଆକାଶ ବାବୁ ହିଁ ତା ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଚାରୀ ଆଉ କାହା କଥା ଭାବିବ। ରୂପା ଉଠିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ରୁହ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ବସ ସୁନା। କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଟିକିଏ ପଢ଼ା ବାକି ଅଛି। ହଉ ଯାଅ ତାହେଲେ, ମୁଁ କାଲି ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖା ହେବ। ରୂପା ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ 2 ହାତରେ 2 ଗାଲ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିବ ଯେମିତି। ଏଡ଼ିକି ବଦମାସ ଏଇ ସୁନାଟା, ଭାବୁଥିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ। ରୂପା ଫେରୁ ଫେରୁ ପଛକୁ ଅନେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହସି ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଏଇ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼େନି। କେତେବେଳୁ ଆସିଲାଣି ଅଥଚ ଲାଗୁଛି ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯେମିତି ଆସିବାର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ରୂପା ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ ବାହାରିଛି। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସାର୍ କଲେଜରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ତାଗିଦ ବି କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେଦିନ ପରି ନ କହି ରହିଯିବନି ଯେମିତି। ତା ଛଡ଼ା ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖା ହୋଇନି। ଲାଗୁଛି ଯୁଗଟିଏ ବିତିଗଲାଣି। ସେ 10 ଥର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ବାଜିବ 2:30ଟା କେଜାଣି। ଆଜି ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି? ଟିଭି ଖୋଲି ଟାଇମ୍ କନଫର୍ମ କରିନେଲା ସେ। ଠିକ୍ 2:30ଟା ବାଜିଛି କି ନାହିଁ। ସେ ବାହାରିଗଲା ଘରୁ ବାହାରକୁ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଥୋଇଛି କି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କାଳି ବିଲେଇଟିଏ ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲିଗଲା। ରୂପା ଛାତିଟା କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହ।
ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇଲା, ଆରେ ଏସବୁ ମନର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ବିଲେଇ କାହିଁକି ଅଶୁଭ ହେବ? ସେ ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତା ଦେହରେ ବି ଆତ୍ମାଟିଏ ଅଛି। ନାଇଁ, କିଛି ହେବନି ହେବନି ଭାବି ଭାବି ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରିଲା ରୂପା। ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ଆଜି କାହିଁକି ଆକାଶଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି କେଜାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭାବୁଛି କେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ବିଚାରା ସୁନୟନ ବାବୁଟା, ତାଙ୍କୁ ସେହି ପଦକ କହିନି ଏଯାଏଁ ସେ। ଆଜି ତ ଦେଖା ହେବନି ଘର ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ସେ। ୟା ପରେ ସେ ଯେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପଦକ କହିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ। ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ କଦମ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ। ଅଚାନକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରୂପା ଡରିଗଲା। ଏଇ, ତମେ ଏଇଠି ଖରାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ? ତମକୁ ପରା ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛ ବାହାରେ? ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ? ମୁଁ ତମର ଏମିତି କିଏ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଅଭିମାନ ଆଜି ମହାଶୟଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ଲୁଣିଆ ହାଲୁଆ ଖୁଆଇଲି ବୋଲିକି କ'ଣ? ରୂପା ଭାବୁଛି, କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମର କେହି ନୁହଁ ତାହେଲେ? ଏଇ କଥା କହୁଛ? ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏ ସୁନା ତ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ସେ କହିଲେ, କଥା କାହିଁକି ବୁଲାଉଛ ସୁନା? ଆଜି ଯାଏ କିଛି କହିଛ ମୋତେ? ଆଜି କହିବି, କାଲି କହିବି, ବାସ୍ ସମୟ ଖାଲି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛ। ମୁଁ ତମର କିଏ ବା? କିଛି ବୋଲି କେମିତି ଭାବିବି କହୁନ? ରୂପା ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା। ସତରେ ତ ସେ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଅଭିମାନ କଲେ ତାଙ୍କର ବା କି ଭୁଲ? ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କେବେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ। ଯେବେ ବି କିଛି ବାହାନା କଲେ ହସି ଦିଅନ୍ତି କେବଳ, ଆଉ କହନ୍ତି ହଉ, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କହିଦେବ ଆଉ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ କଥାଟି ଖୁବ୍ ହଟ୍ କରିଛି। ରୂପା ବିଚାରୀ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ସୋ ଦିନ ସୁନାର କି ଏକ ଦିନ ଲୁହାର କି। ଆଜି ସେଇ ଏକ ଦିନ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର। ସେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ମୁହଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଫେରେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି, ତମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପରା। ବାପା ତେଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବ ଯେ। ଏଇ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ ମୋ ଉପରେ? ଲୁଣିଆ ହାଲୁଆ ଖୁଆଇଲି ବୋଲି ରାଗିଛ ମୋ ଉପରେ ତାହେଲେ? ବିଚାରୀର ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆକାଶ ବାବୁ ମନ ଭିତରେ ହସ ଚାପି ଧରି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ରୂପା ଦେଖିଲା ଆଜି ତା ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କ ନୟନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ। ରୂପା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲା, ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି କହିଲ? ହଉ କୁହ, କୁହ ନା ଏବେ। ଯାହା କହିବ ସବୁ ମାନିବି ମୁଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ରୂପା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ଏବେ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିର ହୃଦୟର କଥା ସେ ବା କେମିତି ବୁଝି ନ ପାରିବ? ହୃଦୟର ଭାବନା ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିରେ ଛାଇ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ସୁନା, ତମ ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କହିଦେଲି କି କିଛି? ରୂପା ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି ଆହୁରି ମଜବୁତିରେ ନିଜ ହାତ ଭିତରେ ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେମିତି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଅନେଇଲା। ରୂପା, କ'ଣ ହେଲା ତମର? ପ୍ଲିଜ୍, ତମ ଆଖିରେ ଏମିତି ଲୁହ ମୋତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ରୂପା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜ ପାପୁଲି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଚାପି ଧରିଲା। ତାଙ୍କ ଉଷ୍ମ ପରଶରେ ନିଜର ସବୁ କୋହ ଯେମିତି ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିନି, ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ତମ ପାଇଁ ଅନୁରାଗର ନଦୀଟିଏ ଅନବରତ ବହୁଛି। ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଗାଇ ଦିନରାତି ବେଳ ଅବେଳରେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ମତୁଆଲା କରୁଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେଇ ମିଠା ଗୀତ ସହ ତାଳ ଦେଇ ମୁଁ ବି ଗୀତଟିଏ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଜଣା ନାହିଁ କେବେଠୁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ କି ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମରୁ। ନହେଲେ ତମର ଏଇ ଦୁଇ ଆଖି ଭିତରେ ଏମିତି ହଜିଯାଇ ନଥାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ସବୁଦିନ ଏଇ ଆଖିର ସମ୍ମୋହନରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ଇସାରାରେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ବୋଲି? କାରଣ ଏ ହୃଦୟ, ଏ ମନ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ, ଯାହାର କିଛି ତୁଳନା ଅଛି ନା ପରିମାଣ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ରୂପାର ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ। ସେ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, ଆଉ ତମେ? ତମ ସୁନା ତମକୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ ବିନା ଜଳରେ ଯେମିତି ମାଛଟିଏ।
ରୂପା ଆଖିରେ ଘୋଟିଥିବା ବାଦଲ ଏବେ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଏମିତି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଜ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ସୁନା ଲୁହ ଢାଳୁଛି। ରୂପା ସେମିତି ଭିଜା ଭିଜା ଆଖିରେ ଅନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଏ। ତମ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆକାଶ ବାବୁ ନିଜ ହାତ ରୂପାର ହାତ ପାପୁଲି ଭିତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ତା ମୁହଁରେ ଜାକି ଧରି କହିଲେ, ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ନା ସତରେ ମୁଁ ବି। ରୂପା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ରହି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ଆଉ କେବେ କହିବିନି। ପ୍ରମିଜ୍ କର, ସେଇ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ। ପ୍ରମିଜ୍। ହେଲା ବାବା, ମରିବା କଥା କେବେ କହିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଭାବିବିନି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଖୁସି ତ ମୋ ରାଣ ତମକୁ ସୁନା, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଚାଲାକ ତମେ ତାହେଲେ ଆଉ। ସେମିତି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା ରୂପା। ଆକାଶ ବାବୁ ହସିଦେଲେ ଆଉ ସେମିତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସୁନା ଶେଷରେ କହିଲା, ଏଇ ଅବଦୁଲ ଚାଚା ଶୁଣିଲ ତ ମୋ ସୁନା କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ 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 ଖୁସି। ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ କେହି ଜଣେ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭୀଷଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଝଞ୍ଜା ବହିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କୁକୁରଟିଏ ଝାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବସନ୍ତ ମଳୟ ଯେ ଝଞ୍ଜା ପାଲଟି ସାରିଛି, କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣେଇବ? ହୁଏତ ସେଇ କୁକୁରଟି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଦମ୍ବ ଗଛର ଟିକିଏ ଦୂରରେ ସେଇ କଣ୍ଟା ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ କୁକୁରଟି ଏମିତି ଭୁକି ଚାଲିଛି? ହୁଏତ ଆସୁଥିବା ବିପଦର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ଯମୁନାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ଦୁଇ ହୃଦୟ ସେ ପ୍ରୀତି ବା କାହିଁକି ନଜର ଦେବେ? ଅବଦୁଲ ଚାଚାର କବର କଦମ୍ବ ପରି ଏଇ କୁକୁର ବି ହୁଏତ ସେଦିନ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆଜି ବିପଦର ସୂଚନା ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ କିଏ ବା ଏଇ ମୂକ ପଶୁଟିର ଭାଷା ବୁଝୁଛି? ଆକାଶବାବୁ ଏଥର ରୂପାର ଆଖିରୁ ସମସ୍ତ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ତାକୁ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇ ରହିଲେ। ରୂପା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଠିଆ ହେଲା। ସେମିତି ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲା, ଏମିତି ଆଜି ନୂଆ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମୋ ମୁହଁରେ? ମୁଁ ସେଇ ରୂପା, ତମର ସୁନା, କିଛି ବି ବଦଳିନି। ଯେମିତି ଥିଲି ଆଜି ସେମିତି ଅଛି। ମୋ ସୁନା ତ ହର ଦିନ ମୋତେ ନୂଆ ଏବଂ ପୂର୍ବଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଆଜି ତ ସେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଆଖି ଭିଜେଇବନି ମୋ ଲୁହ, କାରଣ ସେଇ ଭିଜା ଆଖିରେ ମୋ ସୁନାର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରାଗ କୋଉଠି ଲୁଚିଯାଏ ମୋତେ ଖୋଜିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ମୋ ସୁନାର ଲାଜ ଲାଜ ଆଖିର ପ୍ରୀତି ସେଇ ଲୁହ ଆଢ଼ୁଆଳରେ କୋଉଠି ଲୁଚିଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି। ତେଣୁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଲୁହକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ଲୁହ ଗଡ଼େଇବନି ତ? ରୂପା ଏଥର ମୁହଁ ଉଠେଇ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖୁବ୍ ମଧୁର ହସଧାରେ ଓଠରେ ଖେଳେଇ ଆଣିଲା। ଏବେ ସିନା ହେଲା ମୋ ସୁନା ପରି କଥା। ଆଉ ଏଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ ନା ସେଇ ପଦକ। ଏବେ କହିଲି ପରା। ଲାଜ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ କହିଲା ରୂପା। ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା ଭିତରେ ତମ ଆଖିର ସେଇ ଅପଡ଼ା କଥା କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସୁନା, ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ବହୁତ ବଦମାସ ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକ ବି। ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ସାର୍ ଗାଳି କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧନ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆମ ଘର ଯାଏଁ। ରୂପା ଜାଣିଲା ଆଜି ମହାଶୟ ପୂରା ଜିଦ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ହରି କାଠରେ ବେକ ଯେବେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଟା ହେବାକୁ ବା କାହିଁକି ଡରିବ? ରୂପା ଏଥର ତାଙ୍କ 2 ଗାଲକୁ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ। ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅୟୁତ ନିୟୁତ କୋଟିଗୁଣା ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ବାସ୍ କହିଦେଲି, ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ଗାଲଟା ଯୋଉ ଟାଣି ଏଇ କଥା କହିଲ ନା, ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଗେଲ କରି କହୁଛି, ଆହା ମୋ ଗେଲୁ, ମୋ ସୁନା, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏରେ ତତେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି। ସେ ଫିଲ୍ ତ ଆଦୌ ଆସିଲାନି କି ମୋ ସୁନା ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ମୁଁ ଯିବି ଏଥର। ହଉ, କହିଦେଇ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ରୂପା ଏଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ହେଲାନି? ଆଉ ଥରେ କୁହ ନା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ମୁଁ ଏତକ କୁହା କରେଇଲି। ରୂପା ଏଥର ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ସବୁ ଚାଲ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ ତା ମୁହଁରୁ ବାର ବାର ସେଇ ପଦକ ଶୁଣିବାର ଏତକ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି।
କେଡ଼େ ବଦମାସ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ଆଉ ରୂପାର ହାତଟିକୁ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ମୋ ସୁନା ମୁହଁରେ ସେଇ ପଦକ ଯେମିତି ବାର ବାର ଶୁଣିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲିନି। ସେତିକି ବେଳେ କୁକୁରଟି ଝାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୁକି ଚାଲିଥିଲା। ରୂପା ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଜାଣିଛ, ଏମିତି କୁକୁର ଭୁକିଲେ କହନ୍ତି କିଛି ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯେବେ ଘରୁ ବାହାରିଲି, କାଳି ବିଲେଇଟିଏ ରାସ୍ତା କାଟିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ହେଉଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ନିଜ ପ୍ରିୟତମା ହୃଦୟ ତଥା ମନରେ ଆସନ୍ନ ଭୟକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମଣିଷ କୋଉଠି ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ତମେ ଏଇ ବିଲେଇ କୁକୁରକୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କହି ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛ? କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି, କାହିଁକି ଡରୁଛ କହିଲ? ରୂପା କେମିତି ବୁଝେଇବ ତା ମନରେ କେମିତିକା ଭୟ ଜାତ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ମିନି ଆଉ ମାନସୀ ଉଷା ବିଷୟରେ କହିବ, ସେ ହୁଏତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ପରିବାରରୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ? ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଲ ଝିଅର ଅଭାବ ହେବ? ହେଲେ ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ବୋଧହୁଏ ଅସମ୍ଭବ। ସେ କେମିତି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ତା ଜେଜେ ଆଉ ତା ମାମା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ସାଧାରଣ ପରିବାର ବିଷୟରେ? ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଂଶ ପରମ୍ପରା। ସେମାନେ ମନ ବୁଝନ୍ତିନି। ହେଲେ ତା ଆକାଶ ବାବୁ ତ ସବୁଥିରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତା ଆଖିରେ। ଏଇ ମୋ ସୁନା, କ'ଣ ଭାବୁଛ କୋଉଠି ହଜିଗଲ ଏବେ? ବୁଲା କୁକୁରଟା ପରା, କ'ଣ ଦେଖି ଭୁକୁଥିବ, ସେଇପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ତମର? ଚାଲ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଜଲ୍ଦି। ରୂପା ଟିକେ ପଛେଇ ବସିଲା ଯେମିତି ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୋତେ ଧରି ବସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତମର? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କହୁଛି। କେତେ କଥା କହୁଛ ଆଜି ତମେ। କିଏ ଜାଣେ ଆଉ ଏତେ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ କହୁଛି ଆଜି ନା। ତମେ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ବି ବେକାର। ଏମିତି କଥା ଆଉ ମୋ ଆଗରେ କହିବନି, କହିଦେଉଛି ମୋ ଆଗରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରୂପା ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ସୁନା ଶୁଣ ଟିକେ। ଓହ୍ଲିପଡ଼ି ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କୁହ? ତମକୁ ଆଜି ଆଖି ପୁରେଇ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। 2 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୁଅ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏତେ ଆଉ କୁହନି। କାଲି ଆସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏବେ ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧରି। ଏବେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଘରକୁ ଆସ। ରୂପା ଆଗରୁ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ମୁହାଁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ସେମିତି ତା ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ସୁନାର ଆଦେଶ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଘର ମୁହାଁ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁଇଲେ। ରୂପା ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ଏମିତି କାହିଁକି ମୋହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି କେଜାଣି? ତାର ଏମିତି ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଜାଣିପାରିବେ? କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।